हरे कृष्णा प्रदीप प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा सबाई के दंडवत प्रणाम जानाई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा दामोदर राधे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय हरि बोल हरि बोल, जय जय हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय हरि बोल हरि बोल, जय जय हरि बोल।
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, हरे कृष्णा हरि बोल, সবাইকে ধন্যবাদ প্রণাম জানাই। এন্ড আজকে আমরা স্টার্ট করব হচ্ছে ভগবত গীতার 3rd চ্যাপ্টার। ওকে, কালকে আমরা দেখেছিলাম সামারি অফ ভগবত গীতার সারাংশ 2nd চ্যাপ্টার, যেখানে আমরা দেখলাম অর্জুনের যত রকমের প্রশ্নগুলো ছিল, ওকে, মনের মধ্যে যত রকমের সংশয়গুলো ছিল, সমস্ত ডাউটস কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ দূর করে দিয়েছে। অর্জুনকে বোঝালেন যে হে অর্জুন, তোমাকে এই যুদ্ধটা করতে হবে নট ফর এনি পার্সোনাল বেনিফিট। ওকে, এটা তোমাকে করতে হবে নিজের কর্তব্য ভেবে। ওকে, এটা তোমার কর্তব্য, এটা ভেবে তোমাকে যুদ্ধটা করতে হবে। সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে ওনাদের মৃত্যু কিন্তু নিশ্চিত। ওকে, জন্ম যার হয় তার মৃত্যু কিন্তু নিশ্চিত, কোনো না কোনো দিন অবশ্যই হয়। তো এই মানে এই যে যুদ্ধটা হচ্ছে, এই যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের মৃত্যু কিন্তু লেখা আছে। ওকে, সো তোমাকে ওই চিন্তাগুলো করতে হবে না যে তোমার পাপ লাগবে বা পারিবারিক পরম্পরা গুলো নষ্ট হবে। এই এত সমস্ত জিনিসগুলো সাইডে রেখে তুমি জাস্ট নিজের ডিউটিটা করো হে অর্জুন। ওকে, এটা কালকের অধ্যায়তে ভগবান কৃষ্ণ বললেন। তারপরে ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন অর্জুনকে স্থিতপ্রজ্ঞ হতে। ওকে, স্থিতপ্রজ্ঞ মানে হচ্ছে একটা স্থির মানুষ। ওকে, যে মানে ইমোশনালি মানে খুব স্টেডি থাকে যে কোনো একটা পরিস্থিতিতে। ওকে, তারপরে ভগবান কৃষ্ণ লাস্টে বোঝালেন প্রবলেম গুলো কোথা থেকে শুরু হয়। ওকে, ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষু উপজায়তে, সঙ্গাৎ সংজায়তে কামাৎ, কামাৎ ক্রোধ বিজায়তে। এইরকম মানে এই পুরো মানে ফ্লো চার্ট আমরা কালকে দেখেছিলাম। পুরো ব্যাপারটা শুরু হয় হচ্ছে কোনো একটা জিনিসের উপর আমরা যদি ধ্যান করি। ওকে, সেটা ভগবানের রিলেটেড জিনিস থাকলে ভালো জিনিস হবে, বাট মায়ার রিলেটেড, ওকে, ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়ের রিলেটেড এরকম কোনো একটা জিনিস থাকলে সেখানে কিন্তু অনেক রকমের প্রবলেম গুলো আসতে শুরু হয়। ওকে, তো আজকে আমরা স্টার্ট করব হচ্ছে ভগবত গীতার 3rd চ্যাপ্টার কর্মযোগা। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस, তো এখানে অর্জুন কি জিজ্ঞেস করছে, 3rd চ্যাপ্টারটা শুরু হয় হচ্ছে অর্জুনের একটা কথা দিয়ে। অর্জুন বলছে এখানে, অর্জুনা উবাচ জায়সি চেত কর্মাণস্তে মত্তবুদ্ধির জনার্দনঃ তৎকিম কর্মাণি ঘোরেমম নিয়ো জায়সি কেশব। ওকে, Oh Janardana, oh Keshava, why do you want me? Why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? ওকে, যেমন লাস্ট অধ্যায়ে যদি আমরা রিকল করি, ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ হতে। ওকে, স্থিতপ্রজ্ঞ মানে যে কোনো পরিস্থিতিতে সে মানুষ স্থির থাকে। তো অর্জুন এখানে বলছে যে হে ভগবান কৃষ্ণ, একদিকে আপনি বলছেন বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে। ওকে, স্থিতপ্রজ্ঞ মানে হচ্ছে সে নিজের বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে। ওকে, মানে প্রম্পটলি কোনো একটা জিনিসে রিয়াক্ট করে যায় না। ওকে, সে রেসপন্ড করে। ওকে, তো অর্জুন এখানে সেটাই জিজ্ঞেস করছে যে হে ভগবান কৃষ্ণ, আপনি বলছেন স্থিতপ্রজ্ঞ হতে, যেরকমই পরিস্থিতি হোক সে মানুষটা মানে স্টেডি থাকবে, বাট তারপরে আপনি কেন আমাকে বারবার বলছেন যুদ্ধটা করতে? ওকে, যুদ্ধ কিন্তু মানে খুব একটা বুদ্ধিমান মানুষের কাজ নয়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাকে কেন বারবার বলছেন ওটা করতে? ওকে, বিকজ ইন্টেলিজেন্স ইজ বেটার দ্যান ফ্রুটিভ ওয়ার্ক। আমাদের মানে কর্মফলের জন্য আমরা যে কাজটা করি সেটা কিন্তু অতটা ভালো হয় না when compared to intelligence. ওকে, বুদ্ধি দিয়ে যদি আমরা কোনো একটা কাজ করি। এটা ছিল হচ্ছে অর্জুনের প্রশ্ন, যে অর্জুনস কনফিউশন, রেনাউন্সিয়েশন অর অ্যাকশন। ওকে, সবকিছু আমি ত্যাগ করে দেব বা আমি নিজের ডিউটি সেটা করব। ওকে, এটাই হচ্ছে অর্জুনের প্রশ্ন যে করবোটা কি। ওকে, তারপরে অর্জুন বলছে व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयैष्व मे तद एकं वाद निश्चित्य येन श्रेयोहम आपनुयम्। ওকে, व्यामिश्रेणेव वाक्येन। ওকে, ভগবান কৃষ্ণকে অর্জুন এখানে বলছে যে আপনি যে কথাগুলো বলছেন সেই কথাগুলো কিন্তু মিক্সড আপ কথাগুলো। ওকে, व्यामिश्रेणेव, মিশ্রণ, মিশ্রণ মানে হচ্ছে আমরা জানি মিক্সচার। ওকে, বাক্যে না, আপনি যে বাক্যগুলো বলেছেন, আপনি যে কথাগুলো বলছেন, ওখানে কিন্তু অনেক মিক্সচার অফ কথাগুলো আসছে। ওকে, সেখানে আমি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি। একদিকে আপনি বলছেন যে এই শরীর কিছু হয় না, তারপরে মানে এখানে যত রকমের জিনিসগুলো থাকে ভৌতিক সংসারে
সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু মায়ার দ্বারা তৈরি। ওকে, আমাদেরকে ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য কোনো কাজ করতে হয় না, আমাদেরকে স্থিতপ্রজ্ঞ হতে হয়। আরেকদিকে আপনি বলছেন যুদ্ধ করতে হবে তোমাকে, তুমি এখানে জিতে গেলে তুমি এত বড় রাজ্য পাবে, সেই রাজ্যটা তুমি ভোগ করবে। তো এই যে দু রকমের কথাগুলো যে হচ্ছে, সেখানেই অর্জুন বলছে যে হে ভগবান কৃষ্ণ, এখানে আমি কিন্তু কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি। ওকে, সো আপনি কি করুন, ইয়েন শ্রেয়োহম আপনুয়াম, আমার জন্য যে জিনিসটা শ্রেয়স হবে, ওকে, শ্রেয়স মানে হচ্ছে একদম সঠিক, সেই জিনিসটা আপনি আমাকে বলুন, সেটাই আমি করতে চাই। ওকে, my intelligence is bewildered by your equivocal instruction, therefore please tell me decisively which will be most beneficial for me, আমার জন্য সবথেকে ভালো কি হবে সেটা আপনি আমাকে বলুন। ওকে, তারপরে ভগবান কৃষ্ণ বলছে कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। ओके, भगवान कृष्ण এখানে বলছে one who restrains the senses of action। ওকে, বাইরে থেকে হয়তো মানে দেখাচ্ছে যে আমি একটা বৈরাগী, ওকে, সমস্ত জিনিসগুলো থেকে আমি উপরে উঠে গেছি, বাট দোজ হুজ মাইন্ড ডোয়েল অন সেন্স অবজেক্টস, কিন্তু যাদের মনটা সব সময় ইন্দ্রিয় ভোগের যে বিষয়গুলো হয় সেই বিষয়ের আশেপাশেই ঘুরতে থাকে। ওকে, সব সময় ওনাদের মনের মধ্যে এটাই ভাব থাকে যে কিছু যদি আমি আনন্দ করতে পারি। ওকে, বাইরে থেকে সেই জিনিসগুলো হয়তো করছে না, বাট মনের মধ্যে সেই জিনিসগুলো নিয়ে সব সময় ভাবতে থাকে। ভগবান কৃষ্ণ বলছে সার্টেনলি ডিলিউডস হিমসেলফ, ওরকম একটা মানুষ কি করছে, সে নিজেকে ভুলভাল বোঝাচ্ছে, আর কিছুই না। ওকে, এই কথাটা এখানে অর্জুনকে ভগবান কৃষ্ণ কেন বলছে, বিকজ অর্জুনও সেম কাজটা করেছে কিন্তু। ওকে, ভেতর থেকে অর্জুন নিজেও জানে যে উনি একটা ক্ষত্রিয়। ওকে, যুদ্ধভূমির থেকে এখন যদি পালিয়েও যায়, কিছুদিন পরে আবার মনের মধ্যে সেই যে পুরনো স্থিতিগুলো ছিল, ওকে, কিভাবে কৌরবরা ওনাদেরকে মানে ট্রাবল করেছিল, কিভাবে ওনাদের যে জিনিসটা ওনাদের অধিকার, ওকে, সেই অধিকারটা ওনারা নিয়ে নিয়েছিলেন, যত ইনসিডেন্সেস হয়েছে, সমস্ত জিনিসগুলো যখন আবার মনে পড়বে অর্জুনের, তখন কি হবে, আবার মনের মধ্যে মানে রাগ উৎপন্ন হবে। তো সেটাই আর ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে, তুমি যে কথাগুলো বলছো সেটা তোমার জন্য ঠিক নয়। ওকে, ডোন্ট ট্রাই টু বি সামওয়ান এলস, সেটাই এখানে অর্জুনকে ভগবান কৃষ্ণ বোঝাচ্ছে। এন্ড যে মানে অন্যান্য একটা মানুষের মতো হওয়ার চেষ্টা করে, সে কি করে, সার্টেনলি ডিলিউটস হিমসেলফ, সে নিজেকে মানে ভুলভাল বোঝাচ্ছে। ওকে, এন্ড ইজ কল্ড এ প্রিটেন্ডার। ওকে, মিথ্যাচারস্য উচ্যতে, ওরকম একটা মানুষকে আমরা কি বলি, ওরকম একটা মানুষকে আমরা মিথ্যাচারী বলি। ওকে, সে মানুষ মিথ্যাচার করছে। ওকে, সো এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি, ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে কোন জিনিসটা আমাদের মনের মধ্যে চলছে। ওকে, বাইরে থেকে আমরা কি দেখাচ্ছি সেটা হয়তো লোকজনকে আমরা ভুলভাল বোঝাতেই পারি, বাট ভগবানকে, তারপরে নিজেকে, ওকে, এই দুটো জিনিসকে আমরা কোনোদিন ভুলভাল বোঝাতে পারি না, বিকজ আমরা পরিষ্কার ভাবে জানি আমরা অ্যাকচুয়ালি ভেতর থেকে কি। ওকে, তো ভগবান সেটাই বলছে, ওই জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করো, এগ্রি করো, সেটা যদি খারাপ হয় সেটাকে শুধরানোর চেষ্টা করো। ওকে, বাইরে থেকে দেখাচ্ছ কি, দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার। ওকে, ইয়েস, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে यस्त्व इंद्रियाणि मानसः नियम्यारभ्यात अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते। On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind, মন দিয়ে যার মন দিয়ে এমন একটা মানুষ যে নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে, ওকে, এন্ড বিগিনস কর্মযোগা, তারপরে সেই মানুষটা কি শুরু করে দেয়, কর্মযোগ জিনিসটা শুরু করে দেয় উইথাউট অ্যাটাচমেন্ট। ওকে, এই যে দুটো ওয়ার্ড এখানে লেখা আছে, উইথাউট অ্যাটাচমেন্ট। ওকে, এই দুটো ওয়ার্ড আমরা বলতে পারি ভগবত গীতার মধ্যে একটা খুব বড় লেসন আমাদের জন্য। ওকে, কালকের অধ্যায়ের মধ্যেও আমরা একটা কথা দেখেছিলাম, সেখানে ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন কন্ট্রোল ইওর সেন্সেস। ওকে, ইন্দ্রিয় ভোগের যে বিষয়গুলো হয় সেখান থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করো। ওকে, সেটাও একটা খুব বড় লেসন যেটা আমরা ভগবত গীতা থেকে শিখি। এখানে আরেকটা জিনিস, ওকে, উইথাউট অ্যাটাচমেন্ট, এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে যত রকমের আমাদের বন্ধনগুলো হয়, যত রকমের মানে আসক্তি হয়, সেই সমস্ত জিনিসগুলো থেকে আমাদেরকে নিজেকে অনাসক্ত করতে হবে। ওকে, এটাও একটা খুব বড় ইনস্ট্রাকশন, যেটা বারবার ভগবান কৃষ্ণ কিন্তু ভগবত গীতার মধ্যে দেবে। ওকে, কিছু কথাগুলো আছে যেটা আমরা দেখবো অনেকবার রিপিট হচ্ছে। ওকে, যেমন হচ্ছে নিজের মনটাকে কন্ট্রোল করতে হয়,
ওকে, নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে কন্ট্রোল করতে হয়, নিজের বুদ্ধিটাকে সঠিক কাজে লাগাতে হয়। এই ইনস্ট্রাকশন গুলো কিন্তু আমরা দেখবো বারবার অনেকবার রিপিট হচ্ছে ভগবত গীতার মধ্যে। ওকে, কেন ভগবান কৃষ্ণ রিপিট করছে? বিকজ ভগবান কৃষ্ণ জানে কলিযুগের যে জীব, ওনাদের মেমোরি পাওয়ার কিন্তু অতটা শার্প হবে না। ওকে, সেম জিনিসটা আমরা স্কুলেও দেখি। কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বা ইম্পর্টেন্ট টপিক হলে টিচার কি করবে, সেই জিনিসটা অনেকবার রিপিট করবে। ওকে, বিকজ স্টুডেন্ট, টিচারও ভাবে যে ইয়েস ঠিক আছে, হয়তো মানে 10 বার শুনলে সেই জিনিসটা একটু হয়তো মনে থাকবে স্টুডেন্টের। ওকে, সেম জিনিসটা ভগবান কৃষ্ণ এখানে করছে। তো হি ইজ বাই ফার সুপিরিয়র, ওরকম একটা মানুষ মানে অনেক অনেক ভালো। কে? যে চেষ্টা করছে নিজেকে ঠিক করার জন্য। ওকে, বাইরে থেকে খুব ভালো আমি ওরকম দেখাচ্ছে, ওকে, সেটা কিন্তু অতটা ভালো না। বাট একটা মানুষ যে নিজেকে শুধরানোর চেষ্টা করছে, নিজের মনের মধ্যে বা নিজের ভেতরে যে দোষগুলো আছে সেই দোষগুলোকে রেকটিফাই করে সেগুলোকে ঠিক করার যে চেষ্টা করে, ভগবান কৃষ্ণ বলছে হি ইজ বাই ফার সুপিরিয়র। ওকে, সেরকম একটা মানুষ অনেক ভালো। ওকে, তো ইয়েস, ডু ইয়োর ডিউটি in a detached mode, knowing that you are a soul. ভগবান কৃষ্ণ বলতে কি চাইছে, তোমার যে ধর্ম, ওকে, তোমার যে ডিউটি, কর্তব্য, সেটা হচ্ছে একটা ক্ষত্রিয়ের মতো তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে, সেটা করো, বাট ইন আ ডিট্যাচড মোড। ওকে, এই ডিট্যাচড মোড কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে আমরা দেখতে পারি কৌরব এন্ড পান্ডব, দু মানে বোথ দ্য পার্টিস আর ইনভলভড ইন দ্য ওয়ার। ওকে, দুজনই কিন্তু যুদ্ধে চলে এসেছে, বাট কে ভুল আর কে ঠিক সেটা আমরা কিভাবে ডিসাইড করব? ওকে, উপর থেকে যদি আমরা দেখি, মানে দুজনেই কিন্তু যুদ্ধের জন্যই দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ওকে, মানে দে বোথ ওয়ান্ট দ্য কিংডম, ওনাদের দুজনেরই কিন্তু সেই পুরো রাজ্যের দরকার। ওকে, রাজ্যের জন্যই কিন্তু যুদ্ধটা হচ্ছে, বাট কে ঠিক আর কে ভুল সেটা আমরা কিভাবে ডিসাইড করব? ওকে, একটা হয় হচ্ছে মেটেরিয়ালি যদি আমরা দেখি, ওকে, পাণ্ডবদেরও কিন্তু অধিকার আছে রাজ্যের উপরে। ওকে, সো ওনারা ধর্মের পক্ষে। বাট স্পিরিচুয়ালি যদি আমরা দেখি, কে ঠিক হয় আর কে ভুল হয়, যে নিজে নিজের জন্য যুদ্ধ করছে। ওকে, এই যুদ্ধটা করে আমি কি পাবো, সেটা আমি আনন্দ করব, ওরকম যদি কারোর মনের মধ্যে ভাব হয়, সেটা কিন্তু খুব একটা ভালো নয়। ওকে, দ্যাট ইজ নট এ স্পিরিচুয়াল কজ। বাট যে শুধুমাত্র এটা এখানে যুদ্ধ করা আমার কর্তব্য, তাছাড়া আর কিছুই না। ওকে, এই যুদ্ধ থেকে কি পাবো কি পাবো না, দ্যাট ইজ অল সেকেন্ডারি। ওরকম কারোর মনের মধ্যে যদি ভাব হয়, সেটা কি বলে হচ্ছে কর্ম যোগা। ওকে, এই পুরো চ্যাপ্টারটা আমরা শিখতে যে চলেছি, কর্ম যোগা মানে কি, নিজের কর্মটা করো বাট ইন আ ডিট্যাচড মোড। ওকে, ডিট্যাচড মুড। ওকে, ইয়েস, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्ञेय हि अकर्मणः शरीरः यत्रापि चते न परिष्यादेः अकर्मणः। Okay, perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. Okay, ভগবান কৃষ্ণ বলছে তোমার যে কর্তব্য সেটা করো। ওকে, তুমি যে বলছো আমি কোনো কিছুই করব না, একান্ত কোথাও একটা মানে কোনো একটা একান্ত জায়গাতে চলে যাব, ভগবান কৃষ্ণ বলছে সেটা তোমার জন্য ঠিক হবে না। ওকে, ডুইং ইউর প্রেসক্রাইবড ডিউটি ইজ বেটার দেন নট ডুইং এনিথিং। ওকে, এটা যদি আমরা একটু মানে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি, ওকে, এই যে কথাটা ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে, অর্জুনের জন্য মানে কোথাও একটা একান্ত গিয়ে থাকাও কিন্তু কোনো প্রবলেম নেই, বিকজ উনি মানে 14 বছর অলরেডি থেকেছে। ওকে, তো এই ইনস্ট্রাকশনটা অ্যাকচুয়ালি কার জন্য? এই ইনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে কলিযুগের জীবদের জন্য। ওকে, ইয়েস, তো এখান থেকে আমরা কি জানি বা এখান থেকে আমরা কি জানতে পারছি, সেটা হচ্ছে ভগবত গীতা। ওকে, এই যে ভগবত গীতাটা শিখতে আমরা চলেছি, ওকে, দুটো চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেছে। আমরা কি এতদূর অব্দি কি জেনেছি? ভগবান কৃষ্ণ তারপরে অর্জুন, এনাদের মাঝখানে কিছু কথাগুলো হচ্ছে। ওকে, বাট আরেকটা জিনিস আছে এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে এখন আমাদেরকে যে অ্যাটিটিউড নিয়ে আমরা ভগবত গীতা শিখছি, ওকে, সেটা আমাদেরকে একটু চেঞ্জ করতে হবে। ওকে, সেটা কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে? যত কথাগুলো ভগবান কৃষ্ণ বলছে, সেটা আমাদেরকে মনের মধ্যে ভাবতে হবে যে এই কথাগুলো ভগবান কৃষ্ণ আমার জন্য বলছে। ওকে, এই কথাগুলো কিন্তু অর্জুনের জন্য নয়। ওকে, যেমন যদি আমরা নিউজ দেখি, ওকে, ওখানে একটা মানে কোনো একটা বড় লোক আছে, তার সামনে একটা রিপোর্টার আছে। ওকে, রিপোর্টার অনেক রকমের প্রশ্নগুলো করে, সে বড় লোক অ্যান্সার দেয়। ওকে, বাট যে অ্যান্সার গুলো দিচ্ছে, সেই অ্যান্সার গুলো কিন্তু সেই রিপোর্টারের জন্য নয়। ওকে, এত লোকজন যে ওখানে দেখছে জিনিসটা, ওই অ্যান্সার গুলো কিন্তু তাদের জন্য। ওকে, তো সেম একটা মানে ব্যাপার এখানেও হচ্ছে।
অর্জুন যে যত রকমের প্রবলেম গুলো ভগবান কৃষ্ণের সামনে রাখছে, সমস্ত প্রবলেম গুলো কিন্তু আমাদের, ওকে, কলিযুগের জীবদের। এন্ড যত সলিউশন গুলো ভগবান কৃষ্ণ দিচ্ছে, সেই সমস্ত সলিউশন গুলো কিন্তু আমাদের জন্য। ওকে, তো সেম এখানেই যে ভগবান কৃষ্ণ বলছে পারফর্ম ইউর প্রেসক্রাইবড ডিউটি, ফর ডুইং সো ইজ বেটার দেন নট ওয়ার্কিং। ধরে নিন কলিযুগের মধ্যে, ওকে, একটা মানুষের কাছে অনেক টাকা আছে, সে কোনো কাজ করে না। ওকে, তার জীবনটা কতটা মানে কষ্টদায়ক হয়ে যাবে সেটা আমরা ইমাজিনও করতে পারি না। কিভাবে কষ্টদায়ক হয়ে যাবে? মেন্টালি অনেক রকমের প্রবলেম হয়ে যাবে তার জীবনে। ওকে, হয়তো টাকা অনেক আছে, বাট সেই টাকাগুলো এনজয় করছে, কোনো কাজ করছে না। ওকে, সেটা কিন্তু একদম তার জন্য উচিত হয় না, এটা আমরা পরিষ্কারভাবে জানি। এই জন্য যতই ভালো পরিস্থিতি হোক না কেন, one person should be involved in some or the other work. ওকে, এটা আমরা জানি, এমটি মাইন্ড ইজ ডেভিলস ওয়ার্কশপ। ওকে, কোনো কিছু যদি কেউ না করে, সেই মানুষের মাথার মধ্যে অনেক রকমের কুবুদ্ধি আসতে থাকে। এই জন্য ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে তোমার নিজের যে কাজ, ওকে, সেটা করো কিছু না করার চাইতে। ওকে, ওয়ান ক্যানট ইভেন মেনটেন ওয়ানস ফিজিক্যাল বডি উইথাউট ওয়ার্ক। ভগবান কৃষ্ণ বলছে নিজের তোমার এই যে শরীরটা আছে, এই শরীরটাকেও তুমি মেনটেন করতে পারবে না, ওকে, যদি কোনো কাজ না করো। এটাও আমরা জানি, সায়েন্টিফিক্যালিও এটা প্রুভেন। একটা মানুষ যদি শুধু মানে লেজির মতো থাকে, তার শরীরের মধ্যে অনেক রকমের রোগ চলে আসে। ওকে, হাই বিপি হয়ে যায়, হাই কোলেস্টেরল হয়ে যায়, ওবিসিটি হয়ে যায়। এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু কোনো কাজ না করলে তার সাথে রিলেটেড ডিজিজেস গুলো, লাইফস্টাইল ডিজিজেস। ইয়েস, ইয়েস, এখানে আমরা দেখতে পারি টাইপস অফ কর্মা। ওকে, এই পুরো চ্যাপ্টারের নামটাই হচ্ছে কর্ম যোগা। সো এখন আমরা একটু দেখব বিভিন্ন রকমের কর্মাগুলো কি হয়। ওকে, কর্মা কিন্তু একটা ওয়ার্ড, বাট তার মধ্যে অনেক রকমের ক্লাসিফিকেশন আছে। ওকে, প্রথম এখানে লেখা আছে বিকর্মা। ওকে, বিকর্মা মানে হচ্ছে ব্রেকিং লস অফ গড। ওকে, বিকর্মা মানে হচ্ছে এমন কিছু কাজগুলো যে কাজগুলো কোনোদিন করতে নেই। ওকে, দ্যাট ইজ अगेंस्ट দ্য ল, अगेंस्ट দ্য ল অফ দ্য ল্যান্ড, अगेंस्ट দ্য ল অফ স্ক্রিপচার্স। ওকে, যে দেশে আমরা থাকি সেই দেশের মধ্যে অনেক রকমের কানুনগুলো থাকে। ওকে, তার বাইরে গিয়ে আমাদেরকে কোনো কাজ করতে নেই, যদি আমরা করি সেটাকে বলে হচ্ছে বিকর্মা। তো সেই বিকর্মা কাজটা করলে কি হবে? অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল উই উইল গেট দ্য পানিশমেন্ট। ওকে, আইনের হিসাবে আমরা শাস্তি পাবো। ওকে, তো ঠিক ওরকমই শাস্ত্রের মধ্যে অনেক রকমের কথাগুলো থাকে, সেই নিয়ম কানুনের বাইরে গিয়ে কোনো রকমের কাজ করতে নেই। ওকে, এক্সাম্পল এটা কি? এক্সাম্পল হচ্ছে চুরি করা, কাউকে মানে আঘাত করা, কারোর খুন করা, এই সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে বিকর্মা। ওকে, কর্মা, তারপর এখানে লেখা আছে কর্মা। কর্মা মানে হচ্ছে গুড ওয়ার্ক অন মেটেরিয়াল প্ল্যাটফর্ম দ্যাট ব্রিংস গুড রিঅ্যাকশন। ভালো কিছু একটা এমন কাজ যেটা আমরা করলে তার একটা ভালো কর্মফল হয়। ওকে, নিষ্কাম কর্মা। নিষ্কাম কর্মা মানে হচ্ছে সেলফলেস অর ডিজায়ারলেস অ্যাকশন। কাজ আমরা করি, বাট সেই কাজের থেকে যে কর্মফলটা বেরোয়, ওকে, সেই ফলের প্রতি আমাদের কোনো আসক্তি নেই। ওকে, উই আর ডিট্যাচড ফ্রম দ্য ফ্রুট অফ অ্যাকশন। ওকে, সেটাকে বলা হচ্ছে নিষ্কাম কর্মা। এন্ড অকর্মা, অকর্মা মানে হচ্ছে ডিভোশনাল অ্যাক্টিভিটিস। যেমন আমরা যদি ভগবান কৃষ্ণের জন্য একটা মানে কিছু রান্না করলাম, আমরা ভগবানের জন্য একটু ফুল নিয়ে এলাম, আমরা ভগবানের যে নাম জপ আমরা করি, এই সমস্ত জিনিস যত রকমের মানে ভক্তির মধ্যে সেবাগুলো হয়, সেই সমস্ত সেবাগুলো পড়ে হচ্ছে অকর্মার মধ্যে। ওকে, এটা কিন্তু মেটেরিয়াল প্ল্যাটফর্মের জিনিসগুলো নয়। ওকে, উপরের যে জিনিসগুলো আমরা দেখলাম, বিকর্মা, তারপরে কর্মা, তারপরে নিষ্কাম কর্মা, এখানে আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে সকাম কর্মা। ওকে, সকাম কর্মা মানে কি? নিজের তুষ্টির জন্য করা কাজ। ওকে, যে কাজগুলো আমরা নিজেদেরকে হ্যাপি করার জন্য বা নিজেদের লাভের জন্য আমরা যে কাজগুলো করি, সেটাকে বলে হচ্ছে সকাম কর্মা। ওকে, সকাম মানে হচ্ছে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন, নিজেকে স্যাটিসফাই করার জন্য যে কাজগুলো আমরা করি, সেটাকে বলে সকাম কর্মা। ওকে, নিষ্কাম কর্মা মানে হচ্ছে উইথাউট এনি অ্যাটাচমেন্ট। এন্ড অকর্মা, বাকি যে উপরের জিনিসগুলো আছে, বিকর্মা, অকর্মা, নিষ্কাম কর্মা, সকাম কর্মা, এই সমস্ত জিনিসগুলো হয় হচ্ছে মেটেরিয়াল প্ল্যাটফর্মে। ওকে, বাট অকর্মা এটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল প্ল্যাটফর্মে। ওকে, এন্ড ইয়েস, ল অফ কর্মা, এটা অনেক লোকজনদের প্রশ্ন হয়, ওয়াই ডু ব্যাড থিংস হ্যাপেন টু গুড পিপল। ওকে, ভালো লোকজন আছে, ওনাদের সাথে এত খারাপ কেন হয়? খারাপ লোকজনদের সাথে কোনোদিন মানে কিছু খারাপ হয় না কেন? ওনাদের জীবনটা এত ভালো কেন চলতে থাকে? আমার জীবন, আমি কারোর কোনো ক্ষতি করিনি, আমার জীবনের মধ্যে এত কষ্ট কেন? এই সমস্ত প্রশ্ন, তার উত্তরটা হচ্ছে
কর্মফল। ওকে, কর্মফল আমরা এই জন্মে হয়তো কিছু একটা খারাপ কাজ করলাম, ওকে, তার কর্মফল আমরা কোন জন্মে পাবো সেটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি বলা যায় না। ওকে, হয়তো মানে এই জন্মেই হতে পারে, হয়তো 10 জন্মের পরে হতে পারে, হয়তো 100 জন্মের পরে হতে পারে। ওকে, এই জন্য খারাপ কর্ম, ওকে, যে আমরা দেখেছিলাম বিকর্মা, ওকে, বিকর্মার মধ্যে কোনো কাজ কিন্তু করা উচিত নয়। ওকে, বিকর্মের মধ্যে থেকে যদি আমরা কাজ করি তার ফলটা আমরা কখন পাবো সেটা আমরা জানি না, বাট যখন পাবো তখন অনেক মানে খুব কষ্ট হয়। ওকে, ইয়েস, স্টেজেস অফ সিনফুল রিয়াকশন, এখানে আমরা দেখতে পারি একটা ছোট সিড, ওকে, সেই সিডটা মাটির মধ্যে দেওয়া হয়, সেখান থেকে গাছ অনেক দিন পরে বেরোয়। ওকে, আর সেই গাছের উপরে ফল আরো অনেক বছর পরে বেরোয়। ওকে, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে যজ্ঞার্থাৎ কর্মণ্যত্রা লোকোয়ম কর্ম বন্ধনঃ তদর্থম কর্ম কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গঃ সমাচরা। ওয়ার্ক ডান অ্যাজ স্যাক্রিফাইস ফর বিষ্ণু। ওকে, এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে কর্মযোগ। ওকে, অ্যাকচুয়ালি কর্মযোগ জিনিসটা আমরা কিভাবে করব সেটা হচ্ছে যে কোনো কাজই আমরা করি সেটা আমাদেরকে করতে হয় ভগবান বিষ্ণুকে অর্পিত করার পরে। ওকে, বাট কোন কাজ? বিকর্মা যে জিনিসটা আমরা দেখেছিলাম নেগেটিভ অ্যাক্টিভিটিস, সেটা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই হয় না। ওকে, এটা শোনার পরে অনেক লোকজন ভাবে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি চুরি করতে যাচ্ছি, সেটাও ভগবান কৃষ্ণকে অর্পিত করার পরে করব, তার মানে খারাপ কর্মা যেটা হয়, খারাপ কর্মফল, সেটা আমি পাবো না, তার শাস্তি আমি পাবো না, ওরকম এখানে অ্যাপ্লাই হয় না। এটা হয় হচ্ছে আমাদের যে ডিউটি, ওকে, প্রেসক্রাইব ডিউটি যেটা হয়, সেটাও আমাদেরকে ভগবান বিষ্ণুকে অর্পিত করার পরে সেই কাজটা করতে হয়। ওকে, সেই ক্ষেত্রে কি হয়, তার প্রতি যে অ্যাটাচমেন্ট, ওকে, তার প্রতি যে আসক্তি থাকে সেটা ধীরে ধীরে কমে যায়, বিকজ সেই মনের মধ্যে একটা হাম্বলনেস চলে আসে যে আমি যে কাজটা করছি সেটা ভগবানের জন্য। ওকে, আদারওয়াইজ ওয়ার্ক কজেস বন্ডেজ। ভগবান কৃষ্ণ বলছে ওরকম না করলে কি হবে, একটা বন্ধন তৈরি হয়। ওকে, যে কোনো কাজই আমরা করি সেখান থেকে একটা বন্ধন তৈরি হয়। ওকে, এন্ড আমাদের মেইন উদ্দেশ্যটাই কি, এখানে এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে যত রকমের বন্ধনগুলো আছে সেখান থেকে নিজেকে মুক্ত করা। ওকে, বন্ধনগুলো এখানে যে আছে সেখান থেকে মুক্ত করে আমাদেরকে ভগবানের সাথে বন্ধন তৈরি করতে হবে। ওকে, বিকজ কোনো মানুষ এরকম হতে পারে না যে এখান থেকে ফ্রি হয়ে গেল বাট অন্য কোথাও অ্যাটাচড নয়। ওকে, মানুষ, তারপরে মানুষের মন, ওকে, সেটা কোনো না কোনো একটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে সব সময় থাকে। ওকে, সেটা কোন মানে কোনোদিন এরকম হতে পারে না যে ইট ইজ কমপ্লিটলি ইনঅ্যাক্টিভ। ওকে, এটা আমরাও জানি, যখন আমরা ঘুমাই, ওকে, ঘুমালেও কিন্তু মনের মধ্যে কিছু না কিছু চলতে থাকে। ওকে, স্বপ্নগুলো যে আমরা দেখি, বডি কিন্তু কমপ্লিটলি ইনঅ্যাক্টিভ, মন কিন্তু কোনোদিন ইনঅ্যাক্টিভ হয় না। ওকে, সেই মনের মধ্যে কিছু না কিছু চলতেই থাকে সব সময়। ওকে, এই জন্য আমাদেরকে কি করতে হয়, মনের মধ্যে ভগবানকে বসাতে হয়। ওকে, মনটা সবসময় ভগবানের কোনো না কোনো রিলেটেড টপিকের উপরে সেই মনটাকে ফোকাস করানোর প্র্যাকটিস করতে হয়। ওকে, সেটাই এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে আমরা নিজেদের জন্য কাজ করলে কি হবে, দ্যাট উইল কজ বন্ডেজ ইন দিস মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, দেয়ারফর ও সন অফ কুন্তি পারফর্ম ইওর প্রেসক্রাইবড ডিউটিস ফর হিজ স্যাটিসফ্যাকশন। ভগবানের তুষ্টির জন্য তোমাকে কাজ করতে হবে। ওকে, এটাই কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকেও বললেন যে হে অর্জুন, তুমি যুদ্ধ করো নিজের জন্য নয় কিন্তু, ওকে, আমি বলছি সেই জন্য করো, for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage। এরকম করলে যত রকমের বন্ধনগুলো হয় সমস্ত বন্ধনগুলো থেকে তুমি মুক্ত থাকবে। ওকে, and how to do yajna in Kali Yuga। ওকে, এখানে আমরা কি জানলাম, যে কাজটাই আমরা করি সেটা যজ্ঞ হিসাবে ভগবান বিষ্ণুকে অর্পিত করতে হয়। ওকে, কাজকর্ম তো আমরা যজ্ঞ হিসাবে করে নিলাম, সেটা কিভাবে করব, জাস্ট কাজটা করার আগে ভগবানকে মনে করতে হয়। ওকে, উই শুড রিমেম্বার দ্য লর্ড, এন্ড তারপরে বলতে হয় যে হে ভগবান, এই কাজটা যে আমি করলাম এটা আপনাকে অর্পিত। ওকে, তারপরে এখানে আমরা দেখতে পারি কোন যুগের মধ্যে কিভাবে তপস্যা করা যায়, ওকে, বা যজ্ঞ। সতযুগের মধ্যে কি করা যায়, সতযুগের মধ্যে মেডিটেশন। ওকে, আমরা জানি অনেক রকমের স্টোরি গুলো আমরা পড়েছি। সতযুগের মধ্যে মানুষ কি করে, কোথাও একটা একান্ত জায়গাতে চলে যায়, ওখানে 1000 বছর, 2000, 10,000 বছর বসে ভগবানের উপরে ধ্যান করে। ওকে, সেটা সতযুগের মধ্যে সম্ভব। ওকে, তারপরে ত্রেতা যুগের মধ্যে কি করতে হয়, ত্রেতা যুগের মধ্যে বিশাল ভব্য যজ্ঞ করতে হয়।
ওকে, যজ্ঞ মানে হচ্ছে আমরা জানি একটা যজ্ঞের নাম আছে অশ্বমেধ যজ্ঞ। ওকে, সেটা কিন্তু বিশাল বড় একটা যজ্ঞ। তো ওরকম জিনিসগুলো করে আমরা ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারি। ওকে, দ্বাপর যুগের মধ্যে কি করতে হয়? দ্বাপর যুগের মধ্যে ভগবানের যে বিগ্রহগুলো হয় তাদের ভব্য মন্দিরের মধ্যে সেবা। ওকে, বিশাল বড় বড় মন্দিরগুলো হবে এন্ড সেই মন্দিরের মধ্যে ভগবানের বিগ্রহগুলোর সেবা হয়। ওকে, অনেক রকমের মানে বিধিবিধান দিয়ে। কলিযুগের মধ্যে আমাদেরকে কি করতে হবে? শুধুমাত্র ভগবানের নাম জপ। ওকে, সেটাকে বলে হচ্ছে নাম সংকীর্তন যজ্ঞ। এটা মানে পুরোপুরি কে শুরু করেছিলেন? এই পুরো মুভমেন্টটা শুরু করেছিলেন হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু। ওকে, চৈতন্য মহাপ্রভু কে? চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে ভগবান কৃষ্ণ। ওকে, যিনি মাত্র 500 বছর আগে, ওকে 500 to 600 ইয়ার্স আগো উনি এসেছিলেন এই আম, এই যুগেই। ওকে, কলিযুগের মধ্যেই। কলিযুগের মধ্যে ভগবান কৃষ্ণ নিজে এসেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এন্ড লোকজনকে বোঝালেন কিভাবে আপনি নাম সংকীর্তন যজ্ঞ করবেন। ওকে, সেটা কিছুই না, যে মহামন্ত্রটা আছে সেই মহামন্ত্রটা আমরা যতবার জপা করব অতবার সেই নাম সংকীর্তন যজ্ঞ আমরা করলাম। ওকে, এখন প্রশ্নটা উঠতে পারে যে ইয়েস, দ্বাপর যুগের মধ্যে বিশাল ভব্য মন্দিরের মধ্যে ভগবানের সেবা হবে, কলিযুগের মধ্যে নাম সংকীর্তন যজ্ঞ। ওকে, শুধুমাত্র ভগবানের নাম না বাট কলিযুগের মধ্যে এখন আমরা আছি, এখনো তো মানে অনেক বড় বড় মন্দিরের মধ্যে ভগবানের সেবা হচ্ছে। ওকে, ইয়েস, অবশ্যই হচ্ছে, বিকজ এটাকে বলে হচ্ছে ট্রানজিশন ফেজ। ওকে, দ্বাপর যুগটা শেষ হয়ে গেছে, কলিযুগটা শুরু হয়েছে। ওকে, এই পুরোপুরি মানে ফেজ ট্রানজিশনের জন্য 10,000 বছর লাগে। ইট টেক্স 10,000 ইয়ার্স। ওকে, পুরোপুরি ভাবে দ্বাপর যুগটাকে শেষ হওয়ার জন্য আর পুরোপুরি ভাবে কলিযুগটা শুরু হওয়ার জন্য। ওকে, সেই মানে 10,000 বছর লাগে সেই পুরো ট্রানজিশনটা হওয়ার জন্য। এটা এরকম হয় না যে আজকে দ্বাপর যুগ ছিল, সামনের দিন কলিযুগ স্টার্ট হয়ে গেল। ওকে, এটা একটা ফেজ ট্রানজিশন হয় আর সেই ফেজ ট্রানজিশনটা 10,000 বছর লাগে। সেই জন্য আমরা দ্বাপর যুগের মধ্যে কিছু যে জিনিসগুলো হয় সেগুলো আমরা এখনো দেখতে পারি। অনেক এরকম মন্দিরও আছে যেগুলো দ্বাপর যুগের মধ্যে ছিল। ওকে, সেই বিগ্রহগুলো এখনো আছে, সেই বিগ্রহগুলো সেই মন্দিরগুলোর এখনো মানে ওখানে পুজো পাঠ হয়। ওকে, সো আমরা হলাম সেই লাকি পিপল যারা দ্বাপর যুগের কিছু জিনিসগুলো দেখে কলিযুগের নাম সংকীর্তনও আমরা করতে পারি। ওকে, বাট যেরকম ধীরে ধীরে সময়টা এগোবে মন্দিরগুলো সব ক্লোজ হয়ে যাবে। ওকে, তারপরে কি থাকবে? শুধুমাত্র এমন কিছু লোকজন থাকবে যারা এই মহামন্ত্রটা জানে। ওকে, ওনারা শুধুমাত্র এই মহামন্ত্রের জপ করবে আর ভগবানের ভক্তি করবে। ওকে, ধীরে ধীরে সেই জিনিসটাও কিন্তু বন্ধ হতে শুরু হবে। তারপরে হবে হচ্ছে ঘোর কলিযুগ। ওকে, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যেই লেখা আছে। ওকে, ঘোর কলিযুগের মধ্যে কি হবে? অ্যাসিড রেইন হবে। ওকে, অ্যাসিড রেইন হয়ে যত রকমের ভেজিটেশন থাকে মানে যত রকমের প্লান্টস থাকে, তারপরে ফিল্ড, ওকে ফিল্ডের মধ্যে যত রকমের ক্রপস গুলো থাকে ওগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে। তারপরে মানুষের মাংস খেয়ে বেঁচে থাকবে। ওকে, সেটাকে বলে হচ্ছে ঘোর কলিযুগ। ওকে, তারপরে আবার ইয়েস, অবশ্যই ভগবান কৃষ্ণ আসবে কল্কির অবতারে। কল্কির অবতারে এসে যত মানে পাপীরা থাকে ওনাদের নাশ করবে, যত কিছু মানে ভক্তরা বেঁচে আছে ওখান থেকে আবার সতযুগ শুরু হয়ে যাবে। তো এই সাইকেলটা চলতে থাকে। ওকে, ইয়েস, তাহলে আমরা কি শিখলাম? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কলিযুগের মধ্যে আছি আমরা, বাকি অনেক জিনিসগুলো থাকে। ওকে, সেগুলো আমরা নাও করতে পারলে অ্যাটলিস্ট এই মহামন্ত্রের জপ আমাদের করা, সেটা হচ্ছে আমাদের কলিযুগের ধর্ম। ওকে, তো এখানে লেখা আছে পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র। ওকে, এত দূর অব্দি আমরা কি শিখলাম? মহামন্ত্র যেটা আছে ভগবান কৃষ্ণের, সেটা আমাদেরকে জপা করতে হয়। ওকে, এখানে লেখা আছে পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র। ওকে, তো হরে কৃষ্ণ যে মহামন্ত্রটা আছে সেই মন্ত্রটা জপা করার আগে আমাদেরকে এই পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্রটা জপা করতে হয়। ওকে, সেটা হচ্ছে জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস আদি গৌর ভক্তবৃন্দ। ওকে, এই পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র আমরা কেন জপা করি? এখানে আমরা দেখতে পারি 5টে তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে। ওকে, এই 5টে তত্ত্ব হচ্ছে ভগবানেরই 5টে তত্ত্ব। ওকে, আমি জাস্ট বলেছিলাম চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন মাত্র 500-600 বছর আগে নাম সংকীর্তন যজ্ঞ শেখানোর জন্য লোকজনকে। তো এখানে আমরা দেখতে পারি মাঝখানে চৈতন্য মহাপ্রভু। ওকে,
ভগবান যখন যখন আসে, ভগবানের সাথে আরো অনেক লোকজন আসে। ওকে, ভগবানের সেই লীলার মধ্যে ভগবানকে সাহায্য করার জন্য। ওকে, তো এখানে আমরা দেখতে পারি বলরামজি, ওকে, তিনি হলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর রূপে। তারপরে মহাবিষ্ণু এন্ড মহাশঙ্কর, ওনাদের দুজনের মিলিয়ে যে তত্ত্বটা, তিনি ছিলেন হচ্ছে অদ্বৈত আচার্য। ওকে, তারপরে রাধারানী নিজে এসেছিলেন আহ গদাধর পণ্ডিতের রূপে। ওকে, এন্ড শ্রীবাস পণ্ডিত রূপে এসেছিলেন হচ্ছে নারদ মুনিজি। ওকে, তো এটা হলো হচ্ছে পঞ্চতত্ত্ব। পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র আমাদেরকে কেন বলতে হয়? এই যে পঞ্চতত্ত্বের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা মহামন্ত্রের জপ করি। ওকে, সো মহামন্ত্র জপ করার সময় যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়, পঞ্চতত্ত্ব আমাদেরকে ক্ষমা করে। ওকে, ইয়েস, হাউ টু চ্যান্ট, সেটা হচ্ছে মালা নিয়ে। ওকে, জপমালা। জপমালা যাদের কাছে নেই ওনারা অবশ্যই নিতে পারে। অনেক লোকজনদের মানে মনের মধ্যে এটা হয় যে মালা নিয়ে কেন আমরা জপা করবো? ওকে, আমরা তো ভগবানের নাম, সেটা তো আমরা এমনি নিলেও কিন্তু হয়। ওকে, ইয়েস, এমনি নিলেও হয়, কোনো অসুবিধা নেই। বাট কাউন্ট রেখে যদি আমরা জপা করি, সেখানে কি হয়, সেই জিনিসটা একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকে। ওকে, যেমন হচ্ছে এখন নতুন যে একটা ট্রেন্ড শুরু হয়েছে, ওয়াকিং। ওকে, আগেও লোকজন ওয়াকিং করতো, বাট এখন যখন ওয়াকিং মানুষ করে, তখন সে যত স্টেপস হেঁটেছে সেটা কাউন্ট রাখার চেষ্টা করে। ওকে, একটা স্মার্ট ওয়াচ বা কোনো একটা স্মার্টফোন, সেই সেই মাধ্যমে কত স্টেপস হেঁটেছে সেটা কাউন্ট রাখার চেষ্টা করে। ওকে, কাউন্ট রাখার কি উদ্দেশ্য, সেটা আমাদেরকে মোটিভেট করে, ওকে, আরো বেশি করার জন্য। সেই জন্য মালা নিয়ে জপা করতে হয়। ওকে, Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself, came 500 years back in Kali Yuga to spread Hare Krishna Mahamantra. ওকে, সো এই মহামন্ত্রটা আমরা কোথায় কোথায় করতে পারি? বাড়িতে আমরা করতে পারি, বাইরে করতে পারি, কোথাও একা থাকলেও আমরা করতে পারি, পরিবারের সাথে থাকলেও আমরা এই মহামন্ত্রটা করতে পারি। ওকে, এটা হচ্ছে খুব ফেমাস এন্ড খুব মিনিংফুল একটা শ্লোকা। হরের নাম হরের নামেব কেবলম কলৌ নাস্তেইব 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 গতিরন্যতঃ। ওকে, এই শ্লোকার মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে মহামন্ত্র যে আছে সেটা কতটা পাওয়ারফুল এই কলিযুগের মধ্যে। ওকে, বলছে হরের নাম হরের নামে কেবলম। ওকে, কেবল মাত্র ভগবানের নাম। ওকে, ভগবানের নাম, শুধুমাত্র ভগবানের নামটাই কিন্তু আমাদেরকে রক্ষা করবে এই কলিযুগের গতি থেকে। ওকে, নাস্তেইব গতিরন্যতঃ। ওকে, আর কোনো জিনিসটাই কাজে লাগবে না। ওকে, এটাই হচ্ছে মহামন্ত্রের মহিমা। ওকে, ইয়েস, তো ভগবদ গীতার মধ্যে আবার চলে আসি আমরা। ভগবান কৃষ্ণ আগে কি বলছে? ভগবান কৃষ্ণ আগে বলছে, যজ্ঞঃ শিষ্টঃ সিংহ সন্তোঃ মুচ্যতে সর্ব কিলবিষঃ ভোজন্তে তে ত্বা আগহম পাপয়ে পচ্যতি আত্মকরান। Okay, the devotees of the Lord are released from all kinds of sin because they eat food which is offered first for sacrifice. Okay, others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে নিজের তুষ্টির জন্য তো ইয়েস, অবশ্যই আমরা অনেক রকমের কাজগুলো করি, বাট ভগবান কৃষ্ণ বলছে নিজের তুষ্টির জন্য যদি তুমি কিছু খাও, ওকে, সেটাও কিন্তু তুমি পাপ খাচ্ছ। ওকে, তো এখানে অ্যাকচুয়ালি মানে পাপ বা যে পাপের যে ডেফিনিশন যেটা যেটা আমরা বুঝি, অতটা মানে ডিপলি ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে না। বাট ভগবান কৃষ্ণ কি বোঝাতে চাইছে? ভগবান কৃষ্ণ বলছে নিজের তুষ্টির জন্য যদি আমরা খেতে থাকি, ওকে, সেখান থেকে কি শুরু হয়ে যায়? ইন্দ্রিয় ভোগের হ্যাবিট। ওকে, সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আমরা নিজেদের জন্যই করতে শুরু করে দিই। ওকে, সেই জন্য ভগবান কৃষ্ণ বলছে খুব ছোট থেকে ছোট জিনিসও যদি তুমি করো, ওকে, যেমন কিছু একটা খাওয়া, সেটাও কিন্তু আমাকে মনে রেখে করো। ওকে, তখন কি হবে? ভিতরে একটা হাম্বলনেস চলে আসবে, ভিতরে এই যে ভক্তির পথে এগোনোর জন্য যে একটা ভাব, ওকে, সেটা ধীরে ধীরে তৈরি হবে মনের মধ্যে। ওকে, ইয়েস, সেখান থেকে সেই জন্য এখান থেকে আরেকটা জিনিস আমরা কি শিখি? ভগবানকে ভোগ দেওয়া। ওকে, ভগবানকে কি ভোগ দিতে হয় সেটাও কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ নিজে বলে দিয়েছে। ওকে, সামনের দিন আমরা দেখবো সেটা। ওকে, Yes, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদ অন্ন সম্ভবঃ যজ্ঞাদ ভবতি পর্জন্য যজ্ঞঃ কর্ম সমুদ্ভবঃ। এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে যজ্ঞ যে আমরা করি, ওকে, ভগবানের যে নাম নিয়ে আমরা, সেটা কতটা ইম্পর্টেন্ট এই পুরো সমাজের জন্য। ওকে,
all living bodies subside on food. ওকে, এখানে কোনো ডাউট নেই, সবাই যে বেঁচে আছে সেটা সম্ভব শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়ার যে জিনিসগুলো আছে সেটা যদি থাকে তাহলেই কিন্তু বেঁচে থাকা সম্ভব। ওকে, গ্রেনস, আমরা জানি অনেক দেশের এমন অবস্থা আছে এখন যে ওখানে কোনো গ্রেনস নেই। ওকে, তার জন্য লোকজনদের মধ্যে কিন্তু অনেক প্রবলেম গুলো শুরু হয়েছে। ওকে, তো এখানেও সেম লেখা আছে গ্রেনস। ওকে, ফুড গ্রেনস থাকলে কিন্তু সমাজের মধ্যে ব্যালেন্স থাকে। ওকে, ফুড গ্রেনস কোথা থেকে আসে? সেটা আসে হচ্ছে বৃষ্টি থেকে। ওকে, রেইনস আর প্রডিউসড বাই পারফরমেন্স অফ যজ্ঞ। ওকে, যজ্ঞ যখন হয় তখন বৃষ্টি হয়। আর যজ্ঞ ইজ বর্ন অফ প্রেসক্রাইবড ডিউটিস। যজ্ঞ কখন সম্ভব? যখন সমাজের মধ্যে যত লোকজন আছে ওনারা সবাই নিজেদের প্রেসক্রাইবড ডিউটি, ওকে, ওনাদের কি কর্তব্য, কি ধর্ম ওনাদের, ওকে, সেই পথে যখন সবাই হাঁটে তখন কিন্তু যজ্ঞ হওয়া সম্ভব। ওকে, যজ্ঞ থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে গ্রেনস উৎপন্ন হয়, গ্রেনস থেকে সবাই বেঁচে থাকতে পারে। ওকে, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে তস্মাদ আসক্তঃ সততম কার্যম কর্ম সমাচরঃ আসক্তো হি আচরম কর্ম পরম আপনোতি পৌরুষঃ। Okay, therefore, without being attached to the fruit of activities, one should act as a matter of duty, for by working without attachment, one attains the supreme. Okay, তো এখানে ভগবান কৃষ্ণ এই যে কর্মযোগ পুরো ব্যাপারটা আছে সেটা ইন সামারি, ওকে, ইন শর্ট পুরোটাই বুঝিয়ে দিলেন অ্যাকচুয়ালি। ভগবান কৃষ্ণ এখানে কি বলছে? উইথাউট বিং অ্যাটাচড টু দ্য ফ্রুট অফ অ্যাক্টিভিটি। ওকে, ভগবান কৃষ্ণ কিন্তু একবারও ভগবত গীতার মধ্যে বলছে না যে তোমার যে কর্ম সেটা ছেড়ে দাও। ভগবান কৃষ্ণ বলছে কর্ম ফলের প্রতি যে আসক্তি হয় সেটা ছাড়তে হবে তোমাকে। ওকে, নিজের কর্মটা ছেড়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, স্পেশালি এই কলিযুগের মধ্যে। ওকে, এন্ড ইয়েস, আমি বলেছিলাম আগে যে ভগবান কৃষ্ণ কি গ্রহণ করে বা ভগবান কৃষ্ণকে কি আমরা ভোগ দিতে পারি সেটা ভগবান কৃষ্ণ নিজে বলবে। সেটা উনি বলবে হচ্ছে 9th চ্যাপ্টারে। ওকে, নট ইন 4th চ্যাপ্টার। ইয়েস, তো আগে ভগবান কৃষ্ণ এখানে কি বলছে? ওয়ান শুড অ্যাক্ট অ্যাজ আ ম্যাটার অফ ডিউটি। ওকে, যে কোনো কাজই আমরা করি সেটা আমাদের কর্তব্য হিসাবে আমাদেরকে করতে হয়। ফর বাই ওয়ার্কিং উইথাউট অ্যাটাচমেন্ট ওয়ান অ্যাটেইনস সুপ্রিম। এরকম যদি আমরা কাজ করি ভগবত প্রাপ্তি আমরা অবশ্যই করব। ওকে, সো এখানে আমরা দেখতে পারি যে অ্যাটিটিউড নিয়ে কাজ করতে হয়, যেটা আমাদেরকে ভগবান কৃষ্ণ বুঝিয়েছে, সেটা করলে জীবনে অনেক রকমের প্রবলেম, অনেক রকমের যে টেনশন গুলো হয় সেটা অনেক কমে যায়। ওকে, বিকজ ধরে নিন কারোর জন্য আমরা কোনো একটা কাজ করলাম, ওকে, সেখান থেকে আমাদের এক্সপেকটেশনটা কি হবে? সেই মানুষটা আমাদেরকে অনেক রেসপেক্ট দেবে, অনেক মান সম্মান দেবে। ওকে, সব সময় সে মনে রাখবে যে আমি ওর জন্য কিছু একটা করলাম। ওকে, এরকম ভাবগুলো অটোমেটিক্যালি চলে আসে। বাট এখানে ভগবান কৃষ্ণ কি বলছে? ওয়ান শুড অ্যাক্ট অ্যাজ আ ম্যাটার অফ ডিউটি। ওকে, যখন আমরা মনের মধ্যে ভাববো যে ইয়েস ওই কাজটা করা আমার ডিউটি ছিল, ওকে, ওখান থেকে সামনের মানুষ কি করবে কি করবে না দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার, তখন কি হয়ে যায়? অটোমেটিক্যালি এক্সপেকটেশন গুলো কমে যায়। ওকে, এক্সপেকটেশন গুলো কমলে কি হয়? মনটা শান্ত থাকে। ওকে, মনের মধ্যে যে অশান্তি সেটা তখনই হয় যখন আমরা কিছু একটা জিনিস এক্সপেক্ট করি আর সেই জিনিসটা ওরকম হয় না। ওকে, সেখান থেকেই কিন্তু প্রবলেম গুলো স্টার্ট হয়, যেমন কালকের অধ্যায়তেও আমরা দেখেছিলাম। ওকে, ইয়েস, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে ইয়দ ইয়দ আচরতি শ্রেষ্ঠ তৎ এবেতরো জনঃ স ইয়ৎ প্রমাণম কুরুতে লোকস্তদ অনুবর্ততে। ওকে, যেমন প্রথম অধ্যায়তে আমরা দেখেছিলাম অর্জুন 5টে কারণ দিয়েছিলেন যুদ্ধ না করার জন্য। ওকে, সেখানে একটা কারণ ছিল পারিবারিক পরম্পরাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে, সমাজের মধ্যে অনেক রকমের প্রবলেম গুলো ক্রিয়েট হয়ে যাবে। ওকে, সেই সময় আমি বলেছিলাম সেই রিজনের এক্সাক্ট অ্যান্সার ভগবান কৃষ্ণ 3rd চ্যাপ্টারে দেবে। ওকে, এই শ্লোকাটাই হচ্ছে সেই শ্লোকা যেখানে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝাচ্ছে যে সমাজের মধ্যে যে একটা পপুলার মানুষ হয়, ওকে, যে মানুষটাকে সবাই চিনে মোটামুটি, তার আচরণ অনেক মানে আহ অনেক এফেক্ট করে সমাজের উপরে। ওকে, তো ভগবান কৃষ্ণ এখানে কি বলছে? whatever action a great man performs, common men follow. ওকে, হে অর্জুন, তুমিও কিন্তু এরকম কেউ নয় এই পৃথিবীর উপরে এখন যে অর্জুনকে চিনে না। ওকে, মোটামুটি সেই সময় অর্জুনকে সবাই চিনতেন।
ওকে, অর্জুন হচ্ছে একটা মানে খুব বড় একটা যোদ্ধা, তারপরে পরম ধনুর্ধর। ওকে, তারপরে মানে হস্তিনাপুরের যে রাজ্যটা আছে সেই রাজ্যের উপরে অর্জুনেরও কিন্তু অধিকার, এটা সবাই জানবে। ওকে, তো সেই জন্য ভগবান কৃষ্ণ বলছে, হে অর্জুন, তুমি এখান থেকে যুদ্ধভূমি ছেড়ে চলে গেলে, যদি তুমি এখান থেকে চলে যাও তাহলে কি হবে, নিজের ডিউটি থেকে পালানোর জন্য লোকজনও কিন্তু একটা এক্সাম্পল পেয়ে যাবে। ওকে, ধরে নাও মানে 10 বছর পরে আরেকটা মানুষের কর্তব্য কোনো একটা ধর্মের কিছু একটা ব্যাপার আছে সেখানে দাঁড়ানোর জন্য। ওকে, সে কি বলবে, অর্জুনও তো পালিয়েছিল, আমিও পালিয়ে যাব। ওকে, সেটা একটা মানে খুব খারাপ এক্সাম্পল সেট হয়ে যাবে সমাজের মধ্যে। ওকে, কমন ম্যান ফলো, যত রকমের কমন ম্যান হয় ওনারা সবাই এটাই করে। অ্যান্ড হোয়াট এভার স্ট্যান্ডার্ডস হি সেটস বাই এক্সাম্পলারি অ্যাক্টস অল দ্য ওয়ার্ল্ড পারসিউজ। ওকে, এটার এক্সাম্পলটাও মানে এখন এই কলিযুগের মধ্যে আমরা খুব বেশি দেখতে পারি এই জিনিসের এক্সাম্পল। ওকে, বিভিন্ন রকমের ইনফ্লুয়েন্সার্স, ওকে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটা কথা যদি একটা মানুষ মানে 1,00,000 লোক অব্দি পৌঁছতে চায়, সেটা কিন্তু 1 সেকেন্ডের মধ্যে করতে পারে। ওকে, হাইলি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এই পুরো ইন্টারনেটটা। বাট আমাদেরকে এই জিনিসটা নোটিস করতে হয় যে কোন জিনিস থেকে আমরা ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছি, সেটাও কিন্তু খুব ম্যাটার করে। ওকে, রং জিনিস থেকে ইনফ্লুয়েন্স হলে কি হবে, আমাদের আচরণটাও কিন্তু রং হয়ে যায়। ওকে, ইন্টারনেটের মধ্যে যত ভালো জিনিস আছে ততটাই খারাপ জিনিসও আছে, বাট এখন আমাদের উপর ডিপেন্ড করে কোন জিনিসটা আমরা নেব আর কোনটা ছাড়বো। ওকে, यस, आगे भगवान कृष्ण बोलছে ना बुद्धि ही भेदम जाने यद अज्ञानम कर्म संगिनम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ओके, so as not to disturb the mind of ignorant men attached to the fruitive activities of fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them all in sort of activities for gradually development of Krishna consciousness. Okay, yes, এই শ্লোকটা পড়লে একটু কনফিউশন হতে পারে যে এখানে কি বলতে চাইছেন ভগবান কৃষ্ণ, বাট একটু সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে বলি, ভগবান কৃষ্ণ এখানে যত লোকজন নিজের কর্মফলের মধ্যেই কাজ করে। ওকে, যেমন মোটামুটি 95% অফ দ্য পপুলেশন, ওকে, ওনারা কি করে, সকালে উঠবে, চাকরিতে যাবে, ওখান থেকে রোজগার করবে, সেই টাকা পাবে, সেই টাকাটা এনজয় করে ঘুমাবে। ওকে, এটাই মানে মোটামুটি সবাইদের বিহেভিয়ার। ওকে, মানে কতটা ইনকাম করছে দ্যাট ইজ সেকেন্ডারি। হয়তো কেউ মাসে 1 কোটি টাকা ইনকাম করতে পারে, কেউ হয়তো মাসে 10,000 করছে, বাট সিম্পল বেসিক একটা অ্যাটিটিউড এরকমই আছে যে আমি কাজে যাব, ওখান থেকে মানে টাকা পাবো, মানে নিজের ঘর চালাবো, আর এরকমই জীবনটা চলতে থাকবে। ওকে, এটা কিন্তু আহ, এটা কিন্তু ঠিক কিভাবে বলবো, এটা এই যে পুরো ব্যাপারটা আছে, ওকে, যেটা আমি জাস্ট বুঝালাম, আমরা জানি শাস্ত্রের হিসাবে সেটা ঠিক নয়। ওকে, ওরকম করা উচিত নয় যে মানে মনোটোনাসলি তোমার জীবনটা চলে যাচ্ছে আর ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়ের মধ্যে কর্মফলের পিছনে তুমি ছুটছো, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু ঠিক নয়। বাট ভগবান কৃষ্ণ বলছে হঠাৎ কাউকে ওরকম বলা উচিত নয় যে যে কাজটা তুমি করছো ওটা ঠিক নয়। ওকে, কেন ওরকম বলা উচিত নয়, ওরকম বললে সেই মানুষটা কনফিউজড হয়ে যাবে। ওকে, সে মানুষটা জানে না স্পিরিচুয়ালিটি জিনিসটা কি, বাট মেটেরিয়ালি যে জীবনযাপনটা করছে যদি আমরা বলি ওটা রং, ওকে, তাহলে সেই মানুষটা ভাববে তাহলে আমি করবোটা কি। ওকে, এই জন্য ভগবান কৃষ্ণ বলছে he should engage them in all sort of activities. ওকে, ভক্তির মধ্যে যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো হয় সেই অ্যাক্টিভিটিস গুলোর মধ্যে ওরকম মানুষগুলোকে ধীরে ধীরে ইনভলভ করতে হয়। ওকে, ধীরে ধীরে ওনাদের মনের মধ্যে ভগবানের প্রতি, ভগবানের যে ফিলোসফি আছে সেই ফিলোসফির প্রতি, ওকে, ভক্তির যে ব্যাপার থাকে তার প্রতি ধীরে ধীরে ইন্টারেস্ট গ্রো করতে হয় প্রথমে বাই ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিটিস। ওকে, তারপরে যখন ওনাদের মনের মধ্যে অনেক রকমের মানে অনেকটা ইন্টারেস্ট গ্রো হবে, ওনাদের নিজের মনের মধ্যে প্রশ্নগুলো আসতে শুরু করবে, তখন ওনাদেরকে বোঝানো উচিত। ওকে, তো এটার একটা ভালো এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি, ধরে নাও মানে আপনাদের আশেপাশে কেউ একটা এমন মানুষ আছে যে মানে ওই যে রুটিন ওর তার জীবনটা চলে যাচ্ছে। ওকে, তাকে আমরা গিয়ে বলতে পারি একটা জিনিস যে আপনি উইকেন্ডে মন্দিরে যান। ওকে, উইকেন্ডে যে মন্দিরে সন্ধ্যা আরতি হয়, সে আরতিটা আপনি অ্যাটেন্ড করুন, তারপরে ওখানে প্রসাদ দেওয়া হয়, সে প্রসাদটা খুব টেস্টি হয়। ওকে, তো সেটা কি হয়ে গেল, সেটা একটা অ্যাক্টিভিটি হয়ে গেল।
ওকে, ওনারা সেটা সেই কাজটা যদি ওনারা শুরু করে, ওখান থেকেই ধীরে ধীরে ভক্তির পথে হাঁটতে হয়তো মানে ওনাদের জীবনটা ভক্তিময় হয়ে যাবে। ওকে, বাট হঠাৎ গিয়ে বলা যে হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং ইজ রং, এই ভুলটা অ্যাকচুয়ালি খুব নতুন নতুন যারা মানে ভক্তির মধ্যে এসেছে ওনাদের দিক থেকে এই ভুলটা হয়ে যায় মাঝে মাঝে। ওকে, ধরে নিন এখনই আমরা যে ভগবত গীতার ক্লাসটা করি, অনেক কিছু আমরা জানি, অনেক কিছু মানে আমরা জানতে পেরেছি, শিখতে পেরেছি, শুনছি। ওকে, তখন আমরা যদি মানে কাউকে দেখি যে এই জিনিসগুলোর সাথে সে এগ্রিমেন্টে নয়, তখন আমরা কি বলে দিই, না তুমি একটা মানে তুমি কিছুই জানো না, তোমার পুরো জীবনটাই ভুল, ওরকম করা উচিত নয়। ওকে, ইয়েস, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে प्रकृतेः क्रियमाणानि पुनः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ওকে, এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে অহংকারের বশে একটা মানুষের মনের মধ্যে কি হয়। ওকে, অহংকারের বশে একটা মানুষ ভাবে আমি একমাত্র সবকিছু করি। ওকে, বাট অ্যাকচুয়ালি যে কোনো কাজই আমরা করি সেটা কিভাবে সম্ভব হয়, প্রকৃতির কিছু গুণগুলো থাকে। ওকে, সেই গুণগুলোর মাধ্যমে কিন্তু সমস্ত কাজগুলো আমরা করি। ওকে, প্রকৃতি হে ক্রিয়মাণানি গুণা কর্মাণি সর্বশা, সবাই কিন্তু সেই প্রকৃতির গুণগুলোর মধ্যেই থেকে কাজগুলো করে। ওকে, সেই প্রকৃতির গুণগুলো কি, সেটা হচ্ছে সতোগুণ, রজোগুণ এন্ড তমোগুণ। ওকে, এন্ড অহংকারের বশেই একটা মানুষ ভাবতে পারে যে আমি সবকিছু করি। ওকে, ওরকমও অনেক মানুষগুলো থাকে এই পৃথিবীতে যাদের মনের মধ্যে সবসময় একটাই ভাব থাকে যে আমি কিন্তু সবকিছু করি। ওকে, আমি না করলে কিন্তু ওই কাজটা কোনোদিন সম্ভব হতো না, এন্ড যে নলেজটা আমার কাছে আছে তার জন্য কিন্তু আমার খুব ভ্যালিউ। ওকে, বাট ওরকম কিছুই না। নলেজ, তারপরে মেমোরি, তারপরে লস অফ মেমোরি, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু ভগবান কৃষ্ণই আমাদেরকে প্রদান করে। সেটাও আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে দেখবো কেন ভগবান কৃষ্ণ এই জিনিসগুলো দেয় আর কেন এই জিনিসগুলো ভগবান নিয়ে নেয়। ওকে, তো কোনোদিন আমরা যদি কোনো একটা ভালো জায়গাতে থাকি বা আমাদের কাছে যদি অনেক নলেজ থাকে, সেটা নিয়ে কিন্তু অহংকার করা উচিত নয়। ওকে, সেটাই এখানে ভগবান কৃষ্ণ বোঝালেন। ইয়েস, তারপরে অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন, অর্জুন উবাচঃ অথ কেন প্রযুক্তোऽয়ং পাপং চারতি পৌরুষः অনিচ্ছম আপি বার্ষ্ণেয়ঃ বলদ ইবি নিয়োজিতঃ। ওকে, অর্জুন এখানে জিজ্ঞেস করছে, হে ভগবান কৃষ্ণ, ঠিক আছে আপনি যে বললেন লোকজন কিন্তু খারাপ কাজগুলো করে, ওকে, অনেক খারাপ হ্যাবিট গুলো থাকে মানুষের মধ্যে, বাট সেই কাজগুলো মানুষ এমন ভাবে করে দেখলে মনে হয় যে কেউ তাদেরকে ফোর্স করছে। ওকে, এখানে আমরা দেখতে পারি ট্রান্সলেশনে প্রভুপাদজি কি লিখেছে, ও ডিসেন্ডেন্ট অফ ওয়ার্ষ্ণী, by what is one impelled to sinful activities, কি এমন সেই ফোর্স যেটা একটা মানুষকে পুশ করে দেয় পাপ কাজ করার জন্য। ওকে, অনেক সময় এটা আমরাও ফিল করি। ওকে, আমরা জানি যে সকাল 6টায় ওঠা কিন্তু উচিত। ওকে, 5টায় ওঠা আরো উচিত। আমরা অ্যালার্মও লাগাবো, অ্যালার্মটা আমরা বন্ধ করে কি করব, আমরা ঘুমিয়ে পড়বো। ওকে, এমন আমাদের মনে হয় যে কেউ আমাদেরকে বলছে না না ঠিক আছে তুমি ঘুমাও। ওকে, ওটা কেউ না, ওটা শুধুমাত্র মায়া। ওকে, সেটাই এখানে অর্জুনও জিজ্ঞেস করছে ভগবান কৃষ্ণকে যে হে ভগবান কৃষ্ণ, কলিযুগের জীব অনেক কিছু ঠিক সেটা জানে, ওকে, বাট তারপরেও সেই জিনিসগুলো কেন করে উঠতে পারে না, কি সে ফোর্স যেটা ওনাদেরকে ভুলভাল কাজগুলো করতে বাধ্য করে। ওকে, ইভেন আনউইলিংলি, অ্যাজ ইফ বাই ফোর্স। ওকে, ইয়েস, তো তার উত্তরে ভগবান কৃষ্ণ 3টে উদাহরণ দিয়েছে। ওকে, এই উদাহরণগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এই উদাহরণগুলোর মিনিং যেটা আছে সেটা খুব ডিপ মিনিং। ওকে, ভগবান কৃষ্ণ বলছে ধূমেন বৃতায় বাহ্নির यथोदर्शो मलिन च यथो यथोल्बेन वर्थो गर्भशः तथा तेनेदम आवृतम। ওকে, এখানে ভগবান কৃষ্ণ বাই ফোর্স কিভাবে একটা জীব এমন এমন কাজগুলো করে যেটা করা উচিত নয়। ওকে, সেটা বোঝানোর জন্য ভগবান কৃষ্ণ এখানে 3টে উদাহরণ দিয়েছে। ওকে, এক্সাম্পল, অ্যাজ ফায়ার ইজ কভার্ড বাই স্মোক। ওকে, আগুন যে আছে, আগুনের আশেপাশে ধোঁয়া থাকলে আমরা জানি আগুনের সেই তেজটা আমরা দেখতে পারি না। ওকে, বিকজ সেটা ধোঁয়া দ্বারা কভার্ড। যেমন ভলক্যানো ইরাপশন যেটা হয়, ওকে, ভলক্যানো ইরাপশনের সাথে অনেক মানে অ্যাশও বেরোয়। ওকে, ধোঁয়া। তো নিচে দেখলে মানে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পারি যে ইয়েস মানে খুব অরেঞ্জ কালার একটা লাভা আছে, বাট উপরের দিকে তাকালে কি শুধুমাত্র আমরা ধোঁয়া দেখতে পারি।
ওকে, তারপরে আরেকটা উদাহরণ ভগবান কৃষ্ণ দিচ্ছে, অ্যাজ আ মিরর ইজ কভার্ড বাই ডাস্ট। ওকে, একটা আয়না, আয়নার উপরে ধুলো পড়ে আছে। ওকে, অ্যান্ড অ্যাজ অ্যান এমব্রিও ইজ কভার্ড বাই ওম্ব, একটা গর্ভের মধ্যে যে একটা ছোট শিশু হয়। ওকে, দ্য লিভিং এন্টিটি ইজ সিমিলারলি কভার্ড বাই ডিফারেন্ট ডিগ্রিজ অফ দিস লাস্ট। ওকে, নিজেকে তুষ্ট করার যে ভাব, ওকে, এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিগ্রিজ, মাত্রা। ওকে, তো সব থেকে দুর্বল বা সব থেকে মানে বেবস যেটা আমরা বলি হিন্দিতে, সেটা কোন কে হয়? সেটা হয় হচ্ছে একটা এমব্রিও, একটা গর্ভের মধ্যে যে শিশু হয়, সেটা হয় হচ্ছে সব থেকে বেশি দুর্বল। ওকে, এখানে ভগবান কৃষ্ণ কিন্তু উদাহরণ হিসাবে বলছে, গর্ভের মধ্যে একটা শিশু যেরকম দুর্বল হয়, কিছু লোকজন মায়ার প্রতি ওরকমই দুর্বল হয়। ওকে, বিকজ ওনারা এতটাই মানে সেই জিনিসের মধ্যে ডুবে গেছে। ওকে, সেই জীবগুলো কে হয়? সেই জীবগুলো হয় হচ্ছে গাছগুলো। ওকে, আমরা এখানে দেখতে পারি একটা গর্ভের মতো শিশু আছে এখানে, আর তার পাশে গাছ আছে। ওকে, তো গাছগুলো মানে ওনাদের পরিস্থিতি এরকম কেন? ওকে, বা ওনারা এতটা দুর্বল কেন? গাছগুলো আমরা জানি ওনারা হলেন পুরোপুরি ভাবে প্রকৃতির উপরে নির্ভর। ওকে, গাছের একটু জলের দরকার হলেও গাছ কোথাও যেতে পারে না। ওকে, প্রকৃতি সেই জলটা প্রোভাইড করলেই কিন্তু সেই জলটা গাছ কিন্তু নিতে পারে। ওকে, জলটা না এলে তার কাছে কিন্তু সে যতটাই মানে কষ্ট হোক না কেন, সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে তার প্রাণটা ত্যাগ করতে হবে, সে কিন্তু নড়তে পারে না। ওকে, তো সেইখান থেকেই কিছু লোকজনও এমন হয়, মানে নিজের পরিস্থিতিটা খারাপ, ওকে, নিজে যে কাজগুলো করছে সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে, তারপরেও কিন্তু ওই জায়গা থেকে নড়তে পারে না। ওকে, বিকজ অনেকটা বেশি ডুবে গেছে সেই কাম বাসনার মধ্যে। ওকে, তারপরে আরেকটা যে একটু ভালো পরিস্থিতি, ওকে, সেটা কার? সেটা হচ্ছে অ্যাজ আ মিরর ইজ কভার্ড বাই ডাস্ট। ওকে, একটা আয়নার উপরে যে ধুলোটা থাকে, সেই পরিস্থিতিটা কার? সেই পরিস্থিতিটা হচ্ছে পশুদের। ওকে, অ্যানিমালস। তো এখানে উদাহরণটাও ভগবান কৃষ্ণ কত সুন্দর দিয়েছে, আমরা দেখতে পারি এমব্রিও ইজ কভার্ড বাই ওম। ওকে, শিশু যে থাকে গর্ভের মধ্যে পুরোপুরি ভাবে তার মায়ের উপর নির্ভর থাকে সে। ওকে, সে কিন্তু নিজে থেকে কিছু করতে পারে না। ঠিক ওরকমই সেই জীবগুলো হচ্ছে গাছ। ওকে, গাছ কিন্তু নিজে থেকে কিছু করতে পারে না। বাট সেম পরিস্থিতি আমরা নিজেদেরও করতে পারি যদি আমরা পুরোপুরি ভাবে কাম বাসনার মধ্যে ডুবে যাই। ওকে, তারপরে একটু ভালো পরিস্থিতি সেটা কার? সেটা হচ্ছে পশুদের। ওকে, পশুদের পরিস্থিতি ভগবান কৃষ্ণ কোন উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছে? মিরর ইজ কভার্ড বাই ডাস্ট। ওকে, একটা আয়নার উপরে ধুলো পড়ে আছে। ওকে, আয়নার কাজটা কি? ওকে, রিফ্লেকশন দেখা। ওকে, বাট সেই আয়নার উপর যদি ধুলো থাকে, আমরা সেই আয়নার মধ্যে রিফ্লেকশন দেখতে পারি না। ওকে, ঠিক ওরকমই পশুরা হয়। ওকে, অ্যানিমালস, ওনারা কিন্তু সবকিছু করে। ওকে, স্লিপিং, ইটিং, মেটিং, ডিফেন্ডিং, সমস্ত জিনিসগুলো করে। বাট কোনোদিন একটা পশু কোয়েশ্চেন করতে পারে না। ওকে, আয়নার মধ্যে যখন আমরা দেখি, আমরা কিছু একটা দোষ দেখলে আমরা ভাবতে পারি যে ওকে ঠিক আছে, এটা কেন এরকম, এটা কি? ওকে, বাট পশুগুলো কি করতে পারে? ওনাদের জন্য এই জীবনটা ওরকমই যে একটা আয়নার উপরে ধুলো আছে। ওকে, দে ক্যানট কোয়েশ্চেন এনিথিং। ওকে, যেরকম প্রকৃতির নিয়মগুলো আছে সেই নিয়মে হিসাবেই ওনাদেরকে চলতে হয়। ওকে, একটা বাঘ, ওকে, লায়ন, লায়নকে প্রকৃতি কিভাবে ডিজাইন করেছে? ইট উইল বি নন ভেজিটেরিয়ান। ওকে, সব সময় কিন্তু মাংস আহার করবে। কোনোদিন একটা বাঘ ডিসাইড করতে পারে না যে আমি সামনের দিন থেকে ভেজিটেরিয়ান হয়ে যাব। ওকে, সেটা কিন্তু ওনাদের পক্ষে সম্ভব না। দে ক্যানট রিফ্লেক্ট অন এনিথিং। ওকে, বাট ঠিক ওরকমই মানুষ, কিছু মানুষও এরকমই নিজের পরিস্থিতি করে নেয়। ওকে, কোনো জিনিসের উপরে রিফ্লেক্টই করে না। ওকে, অ্যান্ড সব থেকে মানে যে এক্সাম্পলটা এখানে ভগবান কৃষ্ণ দিলেন, ফায়ার কাভার্ড ইন স্মোক। ওকে, ফায়ার কাভার্ড ইন স্মোক, সেটা হচ্ছে মানুষের পরিস্থিতি। ওকে, একটা মানুষ মানুষের মতো যদি থাকে, তাহলে কি তার মধ্যে অনেক ক্ষমতা থাকে, লাইক এ ফায়ার। ওকে, একটু মানে ধোঁয়া আছে, সেই ধোঁয়াটা আমরা কিভাবে মানে দূর করতে পারি? সেটা হচ্ছে ভক্তির পথে হেঁটে। ওকে, বাই ওয়াকিং অন ডিভোশনাল, সরি, ভক্তির পথে যদি আমরা হাঁটতে শুরু করি, তাহলে কি হবে? সেই ধোঁয়াটা দূর হয়ে যাবে, অ্যান্ড উই উইল বি এবল টু রিয়ালাইজ আওয়ার ট্রু পোটেনশিয়াল। ওকে, আমাদের মধ্যে যে অ্যাকচুয়াল আগুন যেটা আছে সেটা আমরা বুঝতে পারবো। ওকে, বাট তার জন্য একটু আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। ওকে, ইয়েস, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, তস্মাৎ ত্বম ইন্দ্রিয়াণদো নিয়ম্য ভারত সর্বঃ পাপম পাপমানম প্রজাহি
enam dhanam vijnana nashanam. Okay, therefore, O Arjuna, best of Bharatas, in this very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses and slaying this destroyer of knowledge by self-realization. Okay, Bhagavan Krishna ekhane bolche, so he Arjun, এই যে কাম বাসনা, ওকে, সিম্বল অফ সিন, লাস্ট, ভগবান কৃষ্ণ বলছে লাস্ট যে জিনিসটা হয় সেটাই কিন্তু অনেক রকমের প্রবলেমের কারণ হয়। ওকে, আর সেই জিনিসটাকে তুমি কিভাবে নষ্ট করতে পারবে? রেগুলেটিং ইয়োর সেন্সেস, তোমার যে ইন্দ্রিয়গুলো হয় সেই ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণে রেখে। ওকে, এই জন্য যদি আমরা দেখি এনশিয়েন্ট এডুকেশন সিস্টেম, ওকে, সেখানে কি ছিল? ব্রহ্মচার্য ফলো করতে হয়। ওকে, ব্রহ্মচারী যারা হয় দে উইল ফলো দ্যাট লাইফস্টাইল টিল মোটামুটি মানে 25-26 ইয়ার্স অব্দি। ওকে, ব্রহ্মচারী মানে অ্যাকচুয়ালি কি? নো সেন্স গ্রাটিফিকেশন। ওকে, শুধুমাত্র এক দিক থেকে নয়, অনেক দিক থেকে। ওকে, ওনাদেরকে মানে শোয়ার জন্য কোনো কমফোর্টেবল জিনিসটা প্রোভাইড করা হয় না। ওকে, খেতে কি হয়? যে জিনিসটা তুমি ভিক্ষা করে আনছো সেটাই তোমাকে খেতে হবে। এটাকে বলে হচ্ছে মানে উইথড্রয়িং ইয়োর সেন্স এনজয়মেন্ট। ওকে, ইন্দ্রিয় ভোগের যে বিষয়গুলো সেখান থেকে নিজেকে স্ট্রং করা। ওকে, 25 বছর পরে যদি সেই ছেলেটা ডিসাইড করে ওকে আমি গৃহস্থ হব, হি ক্যান বি। ওকে, সেখানে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই যে না তোমাকে আজীবন ওরকমই থাকতে হবে। বাট 25 বছর ব্রহ্মচার্যের জিনিসটা ফলো করার পরে একটা মানুষ যখন গৃহস্থ আশ্রমে যায়, হিজ ক্যারেক্টার উইল বি ভেরি স্ট্রং ক্যারেক্টার। ওকে, এই পুরো জিনিসটা কিন্তু একটা মানুষের ক্যারেক্টারটাকে স্ট্রং করার জন্যই কিন্তু। বাট ফরেনার্সরা এসে আমাদের কি শেখালেন? না, তোমরা এই সমস্ত জিনিসগুলো ভুলভাল করছো। ওকে, এটা কিন্তু উচিত নয়, এটা মানে কিরকম একটা লাইফস্টাইল, এটা কিরকম এডুকেশন। তো সেই জিনিসের মধ্যেই আমরাও কিন্তু নিজেদের কালচারটাকে হারিয়ে ফেললাম। ওকে, এই জন্য এখন যে লোকজন আছে তাদের ক্যারেক্টার অতটা স্ট্রং নয়। ওকে, মানে যদি আমরা দেখি বিফোর 60 ইয়ার্স 70 ইয়ার্স যে লোকজনদের ক্যারেক্টারটা ছিল এখন অতটা স্ট্রং নয়, খুব তাড়াতাড়ি মানে ভেঙে পড়ে মানুষ। ওকে, এটাই হচ্ছে কারণ, সেটাই এখানে ভগবান কৃষ্ণ বোঝাচ্ছে যে গ্রেট সিম্বল অফ সিন লাস্ট। ওকে, তাকে আমরা কিভাবে শেষ করতে পারবো? রেগুলেটিং দ্য সেন্সেস, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে কন্ট্রোলে রেখে। ওকে, ইয়েস, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে ইন্দ্রিয়াণি পারণ্য অহোর ইন্দ্রিয়া ধ্যেয় পারম মনঃ মানসত্তু পার বুদ্ধির ইয়ো বুদ্ধেহ পরাতস্তুষঃ। The working senses are superior to dull matter. The mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind, and the soul is even higher than the intelligence. Okay, এখানে জাস্ট ভগবান কৃষ্ণ হায়ারকিটা বুঝালেন। ওকে, যে কোন জিনিসটা কোন জিনিসের থেকে বেশি সুপিরিয়র। ওকে, আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে সেই ইন্দ্রিয়গুলো পাওয়ারফুল দেন ডাল ম্যাটার। ডাল ম্যাটার মানে হচ্ছে নন লিভিং থিংস। ওকে, নন লিভিং থিংস এর তুলনায় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বেশি পাওয়ারফুল। বাট আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো থেকে কি পাওয়ারফুল? মন। ওকে, মন থেকে কি বেশি পাওয়ারফুল? আমাদের বুদ্ধি। ওকে, বুদ্ধির থেকে কি পাওয়ারফুল? সেটা হচ্ছে আমাদের আত্মা। ওকে, ইয়েস। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence. Okay, and thus by spiritual strength conquer the insatiable enemy known as lust. Okay, কাম, এই যে কাম বাসনা যেটা আছে ভগবান কৃষ্ণ বলছে এই জিনিস থেকে আমরা বেরোতে পারি ইজিলি if we involve in spiritual intelligence. ওকে, ভগবান কৃষ্ণের সেবাতে যদি আমরা নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে লাগাই। ওকে, যেমন এখানে ভালো একটা এক্সাম্পল আছে রাজা অম্বরীশের। ওকে, রাজা অম্বরীশ কি করতেন? ওনার যত রকমের সেন্সেস আছে সমস্ত সেন্সেস গুলো, যত ইন্দ্রিয়গুলো আছে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো উনি লাগাতেন ভগবানের সেবাতে। ওকে, উনি বলতেন আমাদের পা গুলো আছে হেঁটে হেঁটে মন্দিরে যাওয়ার জন্য। ওকে, যত রকমের ধাম গুলো হয় সেই ধামের দর্শন করার জন্য। আমাদের চোখগুলো আছে ভগবানের যে বিগ্রহগুলো তার দর্শন নেওয়ার জন্য। আমাদের কানগুলো আছে ভগবানের কীর্তন শোনার জন্য। ওকে, এরকম উনি যত রকমের ইন্দ্রিয়গুলো আছে সমস্ত ইন্দ্রিয় কিভাবে আমরা ভগবানের কাজে লাগাতে পারি সেটা উনি বললেন। উনি নিজে সেই জিনিসটা ফলো করতেন। ওকে, ইয়েস। ল অফ কর্মা, পুণ্য পায়াস ডিডস গুড রিয়াকশন, পাপ ইম্পায়াস ডিডস ব্যাড রিয়াকশন। ওকে, এটা আমরা নিজেও জানি, ভালো কাজ করলে ভালো কর্মফল হয়,
খারাপ কাজ করলে খারাপ কর্মফল হয়। ওকে, সো ইয়েস, টেক অ্যাওয়ে মেসেজ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। মহামন্ত্রটা যতটা আমরা জপা করব অতটা এই অধ্যায়ের মধ্যেও যত জিনিসগুলো ভগবান কৃষ্ণ বোঝালেন, ওকে, যে তুমি যে কাজটাই করছো সেটা আমাকে অর্পিত করার পরে করবে, সেটা না করলে কিন্তু তুমি পাপ খাচ্ছ যদি তুমি নিজের জন্য কিছু খাও। ওকে, অত জিনিসগুলো করা হয়তো মানে কলিযুগের মধ্যে আমাদের পক্ষে সম্ভব না, বিকজ অনেক কাজের মধ্যে আমরা বিজি থাকি। অনেক সময় আমরা মানে জল খাওয়াও ভুলে যাই। ওকে, ভগবানকে মনে রাখার তো অনেক দূরের কথা, বাট যখনই আমরা সময় পাই এই মহামন্ত্রের জপাটা করলে সেটা আমাদের মনটাকে একটু মানে কাম রাখার চেষ্টা করবে। ওকে, মনটাকে কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করবে। ওকে, এন্ড একটা পজিটিভ জিনিসটা জীবনের মধ্যে অটোমেটিক্যালি আসতে থাকে। ওকে, হরে কৃষ্ণ হরি বল। এটা ছিল হচ্ছে আমাদের থার্ড চ্যাপ্টার কর্মযোগা। কর্মযোগার মধ্যে মেইনলি ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আমরা কি শিখলাম, একটা ছিল হচ্ছে যত রকমের কর্মগুলো আমরা করি সেটা ভগবান বিষ্ণুকে যোগ্য হিসাবে অর্পিত করে তারপরে সেটা করতে হবে। ওকে, আরেকটা জিনিস আমরা কি শিখলাম আজকে, সেটা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ বললেন তোমার ইন্দ্রিয়গুলো, তোমার মন, এই সমস্ত জিনিসগুলোকে তোমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ওকে, তখনই কিন্তু তোমার যে সব থেকে বড় শত্রু কাম, সেটার উপরে তুমি জয় পেতে পারবে। ওকে, তারপরে অর্জুন মাঝখানে একটা প্রশ্ন বলেছিলেন বা একটা মানে এনকোয়ারি করেছিলেন ভগবান কৃষ্ণের কাছে, যে কিভাবে একটা জীব বাধ্য হয়ে যায় পাপ কাজগুলো করতে। সেটা বোঝানোর জন্য ভগবান কৃষ্ণ 3 রকমের উদাহরণ দিয়েছিলেন। সেটা বোঝায় হচ্ছে মাত্রা। ওকে, দ্য ডিগ্রি বাই উইচ সামওয়ান ইজ এনট্র্যাপড ইন লাস্টফুল ডিজায়ার্স। ওকে, তো সেখান থেকেও আমরা নিজেদেরকে বের করতে পারি। সমস্ত জিনিসের উপায় একটাই, কলিযুগের মধ্যে স্পেশালি, সেটা হচ্ছে মহামন্ত্র। ওকে, हरे कृष्णा हरि बोल। यस्वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की